ආයුබෝවන් දරුවනේ අද අපි එකතු වෙලා ඉන්නේ වරලත් ගණකාධිකාරී ආයතන විසින් පවත්වන ලබන ට්‍රාන්ස්ෆෝම් වැඩමුළුවේ ඊළඟ පරිච්ඡේදයත් එක්ක. Welcome back to the Transform workshop conducted by CS Sri Lanka. We are with the next chapter of this workshop. Today our lesson is cost classification. අද අපි කතා කරන්නේ පිරිවැය වර්ගීකරණය කරන්නේ කොහොමද කියලා. Let's move on to the slides. There are four main bases we use to classify the cost in management accounting. Right? අපි management accounting වලදී පිරිවැය වර්ගීකරණය කරන විවිධ ක්‍රම භාවිතා කරනවා. විවිධ bases පදනම් භාවිතා කරනවා. එහෙම මම පදනම් හතරක් ගැන අද කතා කරන්න ලෑස්ති වෙලා තියෙනවා. First one is the components classified under production and service cost. නිෂ්පාදන හා සේවා සපයන ආයතනවල පිරිවැය කොහොමද වර්ගීකරණය වෙන්නේ? Next one is direct and indirect cost. ඍජු හා වක්‍ර වශයෙන් කොහොමද පිරිවැය වර්ගීකරණය වෙන්නේ? Classification of the cost based on the behavior. පිරිවැයේ හැසිරීම අනුව කොහොමද පිරිවැය වර්ගීකරණය වෙන්නේ? And the fourth one is classification for decision making. තීරණ ගැනීමේදී කොහොමද පිරිවැය අපි වර්ගීකරණය කරන්නේ? Under that one we will discuss about two types of cost like relevant and irrelevant cost and avoidable and unavoidable cost. එතකොට අපි ගන්නවා relevant and irrelevant cost කියලා. ඒ කියන්නේ අපි තීරණයක් ගැනීමේදී සැලකිලිට ගන්න පිරිවැය සහ නොගන්න පිරිවැය, අදාළ නොවන පිරිවැය, අදාළ පිරිවැය සහ අදාළ නොවන පිරිවැය වශයෙන්. Avoidable and unavoidable, or else we can again say it as controllable and uncontrollable cost. Means that අපිට පාලනය කළ පිරිවැය, අපිට නැවැත්විය වළක්වන්න පුළුවන් පිරිවැය සහ නොවැළක්විය හැකි පිරිවැය වශයෙන් ආයෙත් අපි වර්ගීකරණය කරනවා. Then in this lesson we will learn about all these classification bases. Yes, let's move on. First one, components classified under production and service cost. නිෂ්පාදන හා සේවා සපයන ආයතනවල පිරිවැය වර්ගීකරණය කිරීමේදී අපි භාවිත කරන බේස් ගැන අපි දැන් කතා කරනවා. මේකෙදී ඉස්සෙල්ලාම කියන්න ඕනි මේ lesson එක මෙන්න මේක introduce කරන්න කලින් මම introduce කරන්නම් ඊට වඩා පොඩක් අලුත් දෙයක් ඕගොල්ලන්ට. Let me describe about this type of organizations like production organization and merchandising organization and service organization. There are three types of organizations that we can identify. අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් සාමාන්‍යයෙන් ආයතන සාමාන්‍ය ව්‍යාපාරවල නිරත වෙන ආයතන ගත්තොත් එහෙම අපිට පුළුවන් ඒවා කොටස් තුනකින් හඳුන ගන්න. එක තමයි production organization or manufacturing organization. Let me write this one. Yes, production organization. And merchandising organization. And service organization. Production or manufacturing organization means organizations which engage in the process of manufacturing a tangible product. එතකොට අපි නිෂ්පාදනයේ නියතු ආයතන විදිහට කියන්නේ production manufacturing organization. එයාලා කරන්නේ they purchase raw materials from the suppliers. Suppliers ලාගෙන් raw materials මිලදීගෙන and convert those raw materials into final product, tangible product. Suppliers ලාගෙන් raw materials අරගෙන ඒවා භාවිතා කරලා ඒගොල්ලෝ ස්පර්ශ කළ හැකි ස්පෘශ්‍ය මොනවා හරි නිෂ්පාදනයක් හදනවා. It is a tangible product. Then in this organization we can identify three main types of inventories like raw material inventories. Raw material, it means we purchasing raw materials from the suppliers. That raw materials means the materials which are awaiting to enter to the production process. Raw materials කියලා කියන්නේ අපි supplier ගෙන් ගන්න අමුද්‍රව්‍ය. අමුද්‍රව්‍ය ගන්නවා. ඒතර මේ අමුද්‍රව්‍ය අපි තියාගෙන ඉන්නවා අපේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ඇතුළත් කරන්න. තව නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට ගිහිල්ලා නැහැ. They are awaiting to enter into the production process. Right? එතකොට අපේ මේ
production or manufacturing organisation එකේ මෙන්න මේ inventory එක මෙන්න මේ තොගේ තියෙනවා. there are inventories. These inventories are there. Right? And other one is work in progress. Work in progress inventories. Work in progress inventories means the partially completed inventories or partially completed products. They are not fully completed. They are in the process of production, but they are partially completed. ඒ කියන්නේ work in progress. අපි දැනටමත් fully complete කරලා නැහැ. but raw materials නෙමෙයි අමුද්‍රව්‍ය අරගෙන දැන් production process එකේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය මඟ යන ගම. ඒගොල්ලෝ බාගට හදලා තියෙන්නේ work in progress. ඒතර එහෙම තොග තියෙනවා. තව ඉවර නැහැ. Last one is finished goods. Finished goods. Finished good means fully completed products. They are not yet sold, yet to be sold. අපි නිෂ්පාදනය කරලා ඉවර. නිෂ්පාදිත අපි ගාව තියෙනවා finished goods. එතකොට ඒවා සම්පූර්ණයෙන් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේදී නිෂ්පාදනය වෙලා දැන් තියෙන්නේ කස්ටමර්ස්ලට ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරන්න. තව ඩිස්ට්‍රිබියුට් කරලා නැහැ. කරන්න තියෙන තොග. එතකොට මෙන්න මේ ඉන්වෙන්ටරිස් වර්ග තුන අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් ප්‍රොඩක්ෂන් ඕගනයිසේෂන් එකක නැත්නම් මැනුෆැක්චරින් ඕගනයිසේෂන් එකක. ඊට පස්සේ මර්චන්ඩයිසින් ඕගනයිසේෂන්. මර්චන්ඩයිසින් ඕගනයිසේෂන් කියලා කියන්නේ like supermarkets, right? supermarket නැත්නම් wholesale departments නැත්නම් retail departments like. එතකොට මේගොල්ලෝ කාගේ හරි සප්ලයි කියන්නේ ප්‍රොඩක්ෂන් කරන කෙනෙක්ගෙන් ප්‍රොඩියුසර් කෙනෙක්ගෙන් ෆිනිෂ් ගුඩ්ස් අරගන්නවා. ෆිනිෂ් ගුඩ්ස් අරගන්නවා like supermarkets, right? and they sell it to the final customers, consumers. They are selling those products to the consumers. This type of organization do not maintain raw materials. They do not have any raw materials. එයාලට raw materials නෑ, අමුද්‍රව්‍ය නැහැ. මොකද ඒගොල්ලෝ ගන්නේ දැනටමත් නිෂ්පාදනය කරලා ඉවර products. අරගෙන ඒගොල්ලෝ කරන්නේ ඒවා final consumer නැත්නම් අපේ අවසාන customerට විකුණනවා. Like example is supermarket. Supermarket, right? එතකොට ඒගොල්ලෝ ගාව raw materials නැහැ. No any raw materials. Work in progress නැහැ because they are not engaged in any production process. They just buying from the producers and selling to the customers. Just like an intermediate role. එතකොට ඒගොල්ලෝ කරන්නේ කාගෙන් හරි අරගෙන විකුණනවා. ඒගොල්ලෝ කරන්නේ intermediate role එකක්. But they have finished goods as they purchase finished goods from the producers. එයාලා ගාව finished goods inventories තියෙනවා. එතකොට මේගොල්ලෝ ගාව තියෙන එක ඉන්වෙන්ටරි වර්ගයයි. Then service organization. සේවා සපයන ආයතන. Like accounting firms, like audit firms, firms of the lawyers, consultation firms. එතකොට audit firm එකක් ගත්තොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ ගාව raw materials තියෙනවා. raw materials නැහැ. Work in progress නැහැ. Finished goods නැහැ. Because they are providing a perishable service to the customers. Right? එතකොට මේගොල්ලෝ අස්පෘශ්‍ය සේවාවක් සපයන්නේ perishable service එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගාව කිසිම raw material කිසිම inventory එකක් නැහැ. But in some instances like firms of the lawyers, they might have some partially completed works of their clients. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම law firm එකක්. lawyers ලා වැඩ කරන firm එකක්. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙන්න පුළුවන් clients ලාගේ බාගෙට කරපු කියන්නේ සම්පූර්ණ නොකරපු වැඩ දෙන්න පුළුවන්. ඒවා it's just like work in progress. ඒවා work in progress වගේ. but ඇත්තට මේක work in progress විදිහට ගන්න පුළුවන්. normally this type of service organization does not maintain any kind of these inventories. That's the nature of these organizations, right? Okay.
Then in here we basically consider about the production organization. අපි මේ cost classification එකේදී cost components අඳුනගන්නේ production organization එකක කෝණයකින්. production organization එකක පැතිකඩයෙන් තමයි අපි මේ cost එක අඳුනගන්නේ. Right? The production organization engage in purchasing raw materials from the supplier. Let me draw it as well. They are in production organization. They are purchasing raw materials. Purchasing raw materials from suppliers. Then they convert this raw material to finished products they use labor and capital inputs. Using this labor and capital inputs, they convert those raw materials into finished products, finished goods. Right? They purchase raw materials from the suppliers. ඒගොල්ලෝ සැපයුම් කරුවන්ගෙන් අමුද්‍රව්‍ය මිලදී ගන්නවා. මිලදී අරගෙන ශ්‍රමය සහ ප්‍රාග්ධනය labor and capital inputs මේවා use කරලා මේගොල්ලෝ මේ raw materials අමුද්‍රව්‍ය නිමිද්‍රව්‍ය බවට පත් කරනවා. finished goods බවට convert කරනවා. ඒතර මේ process එකේදී cost එකක් involved වෙනවා. This process involve cost. What are the cost? Purchasing raw materials. Just as an example, just assume about garment. Garment එක ගැන ඔයගොල්ලෝ ගන්න example එකක්. ඒගොල්ලෝ fabrics purchase කරනවා. ඒගොල්ලෝ එයාලට අවශ්‍ය අමු රෙදි මිලදී ගන්නවා. ඒක තමයි අමුද්‍රව්‍ය. It is the material cost. ද්‍රව්‍ය පිරිවැය. Material cost. Then ඒ අමුද්‍රව්‍ය අරගෙන ඒගොල්ලෝ ගාව ඉන්නවා machine operators ලා. මහාන අය ඉන්නවා. machine operators ලා ඉන්නවා. And they use machines. ඒගොල්ලෝ machines භාවිතා කරනවා. තව ඒගොල්ලන්ට ඊට පස්සේ building එකක් ඕන building එකක් use කරනවා. මේ ඔක්කොම ප්‍රාග්ධන මේ ඔක්කොම capital inputs. මේ labor and capital inputs භාවිතා කරලා ඒගොල්ලෝ මේවා use කරලා මේ raw materials මේ fabrics අපි ගත්තර අමු රෙදි ඒගොල්ලෝ ඒව convert කරනවා garments ඇඳුම් බවට. convert it into the garments. එතකොට this is the material cost and this labor, they use labor. This is the labor cost. ශ්‍රම පිරිවැය. labor cost. එතකොට මේ capital inputs භාවිතා කරනවා. ඒ කියන්නේ machines and buildings භාවිතා කරනවා. මේ machines and building කියලා කියන්නේ machines we have to incur depreciation. machines කියලා කියන්නේ ඒක ශ්‍රය වෙනවා. depreciation දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ organisation එක building එකක් rent out කරන්න ඕනි. එතකොට they have to pay rent and rates. They have to pay rent. එතකොට මෙන්න මේ වගේ expenses එනවා. depreciation, rents. This type of expenses are other expenses. We consider this as other expenses. Therefore, in this production organization, this production process involved various type of cost components as material cost, labor cost and other cost. එතකොට මේ නිෂ්පාදන ආයතනය ඒගොල්ලන්ගේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය පුරාවට පිරිවැය දරනවා. මේ පිරිවැය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් තුනකට වර්ග කරලා අපිට දක්වන්න පුළුවන්. material cost ඒ කියන්නේ ද්‍රව්‍ය පිරිවැය, labor cost ශ්‍රම පිරිවැය and other cost, other expenses අනිකුත් පිරිවැය විදිහට.
මේ ස්ලයිඩ් එකේ තියෙන්නේ ඒ details ටික. Cost of material, cost of labor and other cost. Then the next base of classification is direct and indirect cost. ඊළඟ ක්‍රමය තමයි ඍජු සහ වක්‍ර පිරිවැය විදිහට මේක වර්ගීකරණය කරනවා. Costs that are assigned to a cost object can be divided to two broad categories as direct and indirect cost. එතකොට මේ direct and indirect cost ගත්තොත් එහෙම direct and indirect cost again we can classify it into 6 main branches. Cost can be classified as direct and indirect, direct cost and indirect cost. Then this direct cost again can be classified as direct material as per the first classification. Direct material, direct labor, direct other, direct other cost. Same as that, indirect cost also can be classified as indirect material, indirect labor and indirect other. Yes. What is this indirect cost and direct cost? What is this direct material cost? Yes. Let me show it. First we will discuss about direct material cost. Direct material cost is the cost that can be specially and exclusively identified with the particular cost object. It means that the cost, material cost that can be directly traceable to a unit of product. ඒ කියන්නේ අපිට මොනවා හරි product unit එකකට එක product ඒකකයක එක නිෂ්පාදන ඒකකයට ඍජුවම දාන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍ය පිරිවැය. This type of direct material cost we can identify by physically observing the product unit. එතකොට මෙන්න මේ ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය කියන එක අපිට මොනවා හරි product එකක කියන්නේ නිෂ්පාදනයේ දිහා බලලා අපිට කෙලින්ම අඳුර ගන්න පුළුවන්. We can identify that type of material cost by physically observing that cost, that product, right? Yes, direct material cost become a part of the physical product. ඒ කියන්නේ අවසාන නිෂ්පාදනයේ කොටසක් විදිහට අපිට ඒක දැක ගන්න පුළුවන් S දෙකෙන්. example එකක් දීලා තියෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම example එකකට ගමු. furnitures හදන company එකක්. ලී බඩු හදන company එකක්. ඒකේ ඒගොල්ලෝ හදනවා මේස, පුටු, අල්මාරි වගේ දේවල් හදනවා. එතකොට අපි ගත්තොත් එimhe මේසයක්. අපිට මේසෙ දිහා බලලා කෙලින්ම අඳුන ගන්න පුළුවන් මේ මේසෙට ලී අරගෙන තියෙනවා කියලා. Just we can directly identify by observing the product. එතකොට එහෙම දේවල් තමයි අපි කියන්නේ ඍජු ද්‍රව්‍ය පිරිවැය. නිෂ්පාදිතය දිහා බලලා අපිට හඳුන ගන්න පුළුවන් පිරිවැය. කියන්නේ නිෂ්පාදන ඒකකයට ඍජුවම වෙන් කරන්න, trace කරන්න පුළුවන් පිරිවැය තමයි. ඍජුවම අපිට ඒකට දාන්න පුළුවන් පිරිවැය තමයි direct material cost. දාන්න පුළුවන් ද්‍රව්‍යමය පිරිවැය තමයි direct material cost කියලා කියන්නේ. Direct labor cost. The same definition, the cost that can be specially and exclusively identified with the particular cost object. එතකොට ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය. The direct labor cost in producing a product includes the cost of converting the raw materials into product. It means that අපි direct labor cost කියලා කියන්නේ අර raw materials අරගෙන ඒවා finish goods නිමි භාණ්ඩ බවට පත් කරන්න අපි දරන ශ්‍රමය තමයි අපි කියන්නේ direct labor cost කියලා. එතකොට that kind of cost
we can directly identifiable in the time consumed for the production of that product. ඒකෙදි කියන්නේ අපි එක නිෂ්පාදිතයක් සඳහා නිෂ්පාදිතයක් නිෂ්පාදනය කරන්න දරපු කාලය එක සේවකෙක් just one employee කෙනෙක් දරපු කාලය the time consumed by one employee to produce a one product we can directly identify the time consumed දරපු කාලය අපිට කෙලින්ම අඳුර ගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. එතකොට අපිට මේ දරපු කාලය අනුව එයාගේ ශ්‍රම පිරිවැය කීයද කියන එක අපිට හදන්න පුළුවන්. as example machine operators අපි ගත්ත කලින් example එක garment factory එකක machine operator. එතකොට ඒගොල්ලෝ තමයි ඇඳුම් මහන්නේ. එතකොට එක ඇඳුමක් මහන්න යාට යනවා පැය එකමාරක්. එතකොට එක ඇඳුමකට දරන කාලය වෙනම අඳුන ගන්න පුළුවන්. එක ඇඳුමකට let me describe this one. එක ඇඳුමකට දරන කාලය යාට අඳුන ගන්න පුළුවන්. just assume machine operator කෙනෙකුට එක ඇඳුමක් එක යුනිට් එකක් හදන්න පැයකුත් විනාඩි 30ක් යනවා. 1.5 or 1:30 minutes. එතකොට යාට පැයකට ගෙවන වේජ් එක අපි තුන් 500යි කියලා. එතකොට යාගේ ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එක වෙන්නේ ඩිරෙක්ට් මේ ගාමන්ට් ඒ කියන්නේ මේ ඇඳුමේ ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එක වෙන්නේ 1.5 මේ ටයිම් එක පැය එකමාරක් යනවා 1.5 into the hourly wage rate 750. එතකොට direct labor cost එක කියලා කියන්නේ සේවකයෙක්ට යම් නිෂ්පාදිතයක් එක යුනිට් එකක් එක ඒකකයක් හදන්න යන කාලය අපිට ඒ ඒකකයට වෙන් කරලා හඳුන ගන්න පුළුවන්. දැන් මේකේ වගේ මේ ඇඳුම මහන්න යන කාලය පැය එකමාරයි 1.5 hours. එතකොට ඒ ඇඳුමට යන කාලය වැඩි කරනවා එයාට පැයකට ගෙවන ගාණෙන්. එතකොට ඒ ඇඳුමේ ලේබර් කොස්ට් එක ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට් එක ඍජු ශ්‍රම පිරිවැය හඳුන ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අනික් වර්ගය අපි දැන් කතා කරා ඩිරෙක්ට් ලේබර් කොස්ට්, ඩිරෙක්ට් මටීරියල් කොස්ට්. First we discuss about direct material cost, direct labor cost, and there are another one direct other cost. ඍජු අනෙකුත් පිරිවැය. ඒකෙදි කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම example එකක් අපි මොනවා හරි නිෂ්පාදිතයක් නිෂ්පාදනය කරනවා ඒකට royalty fee එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හැම නිෂ්පාදන item එකටම යම් ගාණක් පුරස්කාර භාගය කියලා කියන එක royalty fee. royalty fee එකක් ගෙවන්න ඕනේ. එතකොට අපි නිෂ්පාදනය කරන හැම ඒකකයකටම අන්නේ ගාණ ගෙවන්න ඕනේ. royalty fee එක. ඒක material cost එකක් නෙමෙයි, ඒක labor cost එකක් නෙමෙයි, ඒක අනිකුත් පිරිවැයක්. ඍජු අනිකුත් පිරිවැය කියලා කියනවා අපි ඒකට. හරි. ඊට පස්සේ අපි යනවා indirect cost. වක්‍ර පිරිවැය. Indirect cost means the cost that cannot be identified specially and exclusively within a cost object. They consist of indirect labor, material and other expenses. Yes. Let me draw this as well. හරි. අපි දැන් යමු indirect cost. අපි කතා කරා මේකෙදි indirect cost. වක්‍ර පිරිවැය. මේ වක්‍ර පිරිවැය කියලා කියන්නේ අපිට නිෂ්පාදිත ඒකකයට we cannot directly trace this cost into a unit of product. නිෂ්පාදිතයකට මෙන්න මෙච්චරයි කියලා directly මෙයාට වෙන් කරලා අඳුන ගන්න බෑ. මේ cost වර්ගයෙන් වෙන් කරලා අඳුන ගන්න බෑ. ඒක තමයි indirect cost කියලා කියන්නේ. වක්‍ර පිරිවැය. අපි ගත්තොත් එහෙම example එකක් අර ගමු garment factory එකේ example එක. garment factory example එක. මේකෙදී අපි හිතමු they have sewing machines.
මහන මැෂින් තියෙනවා. මේ මහන මැෂින් maintain repair and maintenance කරන්න ඕන. They need to have some repairs and maintenance annually or monthly, biannually likewise. එතකොට මේවා repair and maintain කරන්න ඕනි. එතකොට repair and maintain කරනකොට සමහර කැලි replace කරන්න ඕන. machines වල. එතකොට ඒ කැලි purchase කරන්න ඕන. එතකොට මේ replace කරන කැලි අපි දැන් හිතුවොත් එහෙම නිෂ්පාදිත 1000ක් අපි හදනවා කියලා product අපි 1000ක් හදනවා කියලා මෙන්න මේ එක යුනිට් එකකට මේන්ටනන්ස් කොස්ට් එක මෙච්චරයි මේන්ටේන් වලට ගත මැටීරියල් කොස්ට් එක මෙච්චරයි කියලා එහෙම අඳුන ගන්න බෑ. මොකද ඒවා කරන්නේ කාලයකට පාරක්. ඒ නිසා මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට මේ රිපෙයාර් ඇන්ඩ් මේන්ටනන්ස් මැටීරියල් වලට ගිය පිරිවැය මෙච්චරයි කියලා අඳුන ගන්න බෑ. ඒතකොට ඒ වගේ මැටීරියල් කොස්ට් ඩිරෙක්ට්ලි ට්‍රේස් කරන්න බෑ. ෆයිනල් ප්‍රොඩක්ට් එක අපිට ඩිරෙක්ට්ලි අඳුන ගන්න බෑ ඔබ්සර්ව් කරලා. ඒක තමයි ඉන්ඩිරෙක්ට් මැටීරියල් කොස්ට් කියලා කියන්නේ. වක්‍ර අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැය. Then indirect labor cost. As we already saw that garment එකේ දැන් අපි කිව්වා repair and maintenance දරන්න වෙනවා. එතකොට repair and maintenance වලට they need to hire a separate person to do that task. එතකොට වෙනම person කෙනෙක් hire කරන්න ඕනි මේ repair and maintain කරන්න. එතකොට එයාට ගෙවන ගාණක් තියෙනවා. එයාට ගාණක් ගෙවන්න ඕන මේ වැඩ කරනවට. එතකොට එහෙම ගෙවන ගාණ අපිට පුළුවන් ද අඳුන ගන්න මේ යුනිට් එකට මෙච්චරක් මෙයාට ගෙවලා තියෙනවා. ඊළඟට යුනිට් 2 එකට මෙයාට මෙච්චරක් ගෙවලා තියෙනවා. ඒ විදිහට යුනිට් එකකින් යුනිට් එකට මෙයාට මේ ගෙවන වේජ් එක අපිට වෙන් කරලා අඳුන ගන්න බෑ. මොකද එයා එන්නේ කාලයකට පාරක්. රිපෙයාර් ඇන්ඩ් මේන්ටනන්ස් වෙන්නේ ඇනුවලි වෙන්න පුළුවන්, බයි ඇනුවලි වෙන්න පුළුවන්, මන්ත්ලි වෙන්න පුළුවන්. නමුත් අපි ප්‍රොඩියුස් කරනවා දවසකට 1000ක් යුනිට්ස්. එතකොට අපිට අඳුන ගන්න බෑ මෙන්න මේකට ගිය කොස්ට් එක මෙච්චරයි කියලා වෙන් කරලා අඳුන ගන්න බෑ මේ ලේබර් කොස්ට් එක. එහෙම ලේබර් කොස්ට් අපි කියනවා ඉන්ඩිරෙක්ට් ලේබර්. වක්‍ර ශ්‍රම පිරිවැය විදිහට අපි අඳුන ගන්නවා ඒක. Then indirect other cost. Indirect other cost means වක්‍ර අනිකුත් පිරිවැය. ඒ කියන්නේ අපි දැන් ගමු ගාමන්ට් එකේම ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එකේම එක්සැම්පල් එක. එතකොට ඒගොල්ලෝ ගාමන්ට් ෆැක්ටරි එක අරගෙන යන්න ඒගොල්ලෝ මැෂින්ස් ගන්න ඕන. වෙනම බිල්ඩින් එකක් රෙන්ට් අවුට් කරන්න ඕන. එතකොට මැෂින් ඩිප්‍රීෂিয়েට් වෙනවා. මැෂින් ෂය වෙනවා. එතකොට මැෂින් වල ෂය මේ යුනිට් එකට මෙච්චරයි. මැෂින් ෂය වෙන්නේ අවුරුද්දකට පාරක්. මේ යුනිට් එකට මෙච්චරයි. අපි හිතමුකෝ ඔයාලා දවසකට අපි ගමු දවසකට 1000ක් හදනවා අපි ගත්ත එක්සැම්පල් එක මේ එක ඇඳුමකට මෙච්චරයි ඩිප්‍රීසියේෂන් අනික ඇඳුමකට මෙච්චරයි කියලා වෙන් කරලා අඳුන ගන්න බෑ මේ දේවල්. අපි ගමු ඒ වගේම ඉලෙක්ට්‍රිසිටි යනවා මේකට. එතකොට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එකට ඉලෙක්ට්‍රිසිටි ගාණ ගියේ මෙච්චරයි. මෙන්න මේකට මෙච්චරක් ගියා. ඒ වගේ යුනිට් බයි යුනිට් අපිට ඩිරෙක්ට්ලි අයිඩෙන්ටිෆයි කරගන්න බෑ. rent and rates අපි මේ බිල්ඩින් වලට rent ගෙවන්න ඕනි. ඒ rent එක මේකට මෙච්චරයි මේකට මෙච්චරයි කියලා වෙනම යුනිට් එකකින් යුනිට් එකට separately identify කරගන්න බෑ. වෙනම trace කරන්න බෑ. එතකොට එහෙම දේවල් අපි කියනවා indirect other cost. වක්‍ර අනිකුත් පිරිවැය කියලා අපි කියනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම indirect cost වලට අපිට වෙනම නමක් දෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි overhead cost. Overhead cost. Overhead cost means පොදු කාර්ය පිරිවැය. පොදු කාර්ය පිරිවැය. අපි මේ indirect cost ඔක්කොටම කියන තනි නමක් තමයි මේ පොදු කාර්ය පිරිවැය overhead cost කියලා කියන්නේ. The term overhead is widely used instead of indirect cost. Overhead costs again can be categorized as manufacturing, administration, selling and distribution overhead. Overhead cost අපිට again classify කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. Overhead cost. අපි overhead cost කියන එක separately ගත්තොත් එහෙම we can again classify this overhead cost into two parts.
මුලින්ම අපි මේ කොටස් දෙකකින් අඳුන ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි manufacturing overhead. Manufacturing overhead. If not, we can call it as production overhead. The same name, production overhead. Then non-manufacturing overhead. Non-manufacturing overhead. Or else non-production overhead. නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය සහ නිෂ්පාදන නොවන පොදු කාර්ය. විදිහට මේ පොදු කාර්ය පිරිවැය ප්‍රධාන වශයෙන් කොටස් දෙකකට අපි හඳුන ගන්න පුළුවන්. මේ පොදු කාර්ය පිරිවැය නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ manufacturing overhead කියලා කියන්නේ all the cost excluding direct material, direct labor and direct other cost. එතකොට නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය කියලා කියන්නේ ඍජු ද්‍රව්‍ය, ඍජු ශ්‍රමය සහ ඍජු අනෙකුත් පිරිවැය හැරුණාට පස්සේ සේරම නිෂ්පාදන පිරිවැය අපි කියනවා manufacturing overhead නැත්නම් නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය කියලා. එතකොට නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ ඍජු ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය සහ අනිකුත් පිරිවැය හැරුණාට පස්සේ අනිකුත් ඔක්කොම නිෂ්පාදන පිරිවැය අපි කියනවා නිෂ්පාදන පොදු කාර්ය පිරිවැය කියලා. Then non-manufacturing overhead or non-production overhead. Non-production overhead කියලා කියන්නේ there are two types of non-production overhead as administration overhead and selling and distribution overhead. Selling and distribution overhead. පරිපාලන පොදු කාර්ය පිරිවැය, විකුණුම් හා බෙදා හැරීම් පොදු කාර්ය පිරිවැය. මේකට කියන අපි විකුණුම් හා බෙදා හැරීම් පොදු කාර්ය පිරිවැය වගේම order getting and order filling cost. Order getting and order filling cost. The same name, order filling cost. Order getting and order filling costs. Sales and distribution overhead. වලට කියන තවත් නමක්. එතකොට administration overhead කියලා කියන්නේ administration වලට භාවිතා කරලා තියෙන පොදු කාර්ය පිරිවැය කියන්නේ the cost incurred for general administration. දොර ඒකට අයිති වෙනවා secretary ගෙවන salary එක. Yes, in this slide you can see top executive salaries, general accounting salaries, secretarial salaries and research and development cost. Examples for this administration overhead. Selling and distribution overhead. ඒකදී අපි කියන්නේ විකුණුම් සහ බෙදා හැරීම් පිරිවැය. විකිණීමට සහ බෙදා හැරීමට දරන පිරිවැය. promotional expense, promotions වලට දාන expense එක. advertising expense, advertise කරන දරන expense එක. delivery expense ඒ කියන්නේ final product එක customer ට ගිහින් දෙන්න, customer reach කරන්න දරන පිරිවැය. ඒ ඔක්කොම එන්නේ මේ selling and distribution overhead යටතට. warehousing, yes, and sales commissions for these sales agents. ඒ හැමදේම එන්නේ sales and distribution overhead. Yes, as I already mentioned, these direct and indirect costs can be again identified as production and non-production. Let me explain this again. මම මේ කලින් explain කරා. අපි ආයෙත් බලමු. Yes, අපි දැන් කතා කරා කොටස් දෙකක් production cost එකයි අපි කතා කරේ overhead ගැන. අපි දැන් කතා කරමු total cost එක ගැන. production cost එක. production cost එකට අදාළ වෙන දේවල්. ඒ කියන්නේ manufacturing cost එක. Again name the manufacturing cost.
මේකට අයිති වෙනවා direct material, direct labor, direct other plus manufacturing overhead. As we discussed earlier, අපි කතා කරා මේ ගැන manufacturing overhead ගැන අපි කතා කරා. The definition of the manufacturing overhead means all the manufacturing cost excluding direct material, direct labor and direct other cost. අපි දැන් එතනදී කතා කරේ manufacturing overhead කියන්නේ ඍජු ද්‍රව්‍ය ශ්‍රමය සහ අනිකුත් පිරිවැය හැරුණු කල ඕනෑම නිෂ්පාදන පිරිවැයක් අපි ගත්තේ manufacturing overhead එකක් විදිහට. එතකොට manufacturing overhead වලට මේ direct material, direct labor and direct other cost එකතු කරාට පස්සේ අපිට එනවා total production cost. නැත්නම් total manufacturing cost එක. ඒතර මේක ඇතුලේ තියෙනවා manufacturing කියන්නේ production වලට අදාළව ඔක්කොම ඍජු සහ ඔක්කොම වක්‍ර පිරිවැය. මේ ඔක්කොම ඍජු පිරිවැය direct cost. මේකේ තියෙන ඔක්කොම වක්‍ර පිරිවැය indirect cost. එතකොට නිෂ්පාදනට අදාළ ඔක්කොම ඍජු සහ වක්‍ර පිරිවැය අපි කියනවා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය total production cost. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය or the production cost. එතකොට මේකට මේ direct material plus direct labor plus direct other cost we can give another name for this one as prime cost. මේ තුනේ එකතුවට direct material, direct labor and direct other cost තුනේ එකතුවට අපි කියනවා prime cost එක කියලා. ප්‍රාථමික පිරිවැය. ප්‍රාථමික පිරිවැය. And again another cost we can identify it. This is another type of cost. As we already discussed in the first slide, direct labor cost වලට manufacturing overhead එකතු කරාට පස්සේ අර අපි මුලින්ම slide එකේ කතා කරා මේ ගැන. මේකට අපි කියන නමක් අලුතෙන් conversion cost or cost of conversion. Conversion cost. Because this direct labor and manufacturing overhead are used to convert the raw materials into final products. මේ අමුද්‍රව්‍ය නිමිද්‍රව්‍ය බවට පත් කරන්නේ මේ direct labor and manufacturing overhead use කරලා. ඒ නිසා මේ දෙයට අලුතෙන් නමක් කියනවා conversion cost එක කියලා. Another name given for the summation of these two. මේ දෙක එකතුවට අපි කියනවා conversion cost එක කියලා. Then this is total production cost. Total non-production cost. මුළු නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. අපි කතා කරා non-production cost දෙකක් තියෙනවා කියලා. overhead cost. non-production cost කියලා කියන්නේ non-production overhead cost තමයි මේකට අයිති වෙන්නේ. administration cost එක plus selling and distribution cost එක. administration cost එක plus selling and distribution cost එක. මේක total non production overhead. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් total cost එක මුළු පිරිවැය ගන්න. දැන් අපි කතා කරා මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය, මුළු නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය. මෙන්න මේ දෙකේ එකතුව. මුළු නිෂ්පාදන පිරිවැය සහ මුළු නිෂ්පාදන නොවන පිරිවැය දෙකේ එකතුව අපි කියනවා මේ දෙක එකතුව අපි කියනවා total cost. මුළු පිරිවැය. total cost. හරි. This is the things that we have discussed. අපි දැන් discuss කරපු හැමදේම මේ slide එකේ තියෙනවා. අපි යමු ඊළඟ slide එකට. Distinguishing between direct and indirect cost. Direct and indirect cost කියන එක අතර වෙනස අපි හඳුනාගන්නේ කොහොමද? අපි හඳුනාගත්තා the items or the cost that can be directly traceable to the unit of product is direct cost. Indirect means the cost that cannot be directly traceable to unit of product is indirect cost. But
අපි දැන් direct cost indirect cost අඳුන ගන්න බේස් එක දන්නවා. ඒ සමහර වෙලාවට මෙන්න මෙහෙම අවස්ථාවක් හිතන්න. අපි furniture items manufacture කරන ආයතනයක්. අපේ ආයතනයේ අපි හදනවා දැන් මේස පුටු අල්මාරි හදනවා. ඒකෙදී අපි අල්මාරි හදනකොට අපිට යනවා එක අල්මාරියක් හදන්න අපිට යනවා wood ලී යනවා. අපි ගමුකෝ කබඩ් එකක්. එක කබඩ් එකකට අපිට යනවා wood. එතකොට මෙන්න මේ ලී කියන එක අපිට අන්තිම කබඩ් එක දිහා බලලා අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් මේකේ ලී තියෙනවා. කියන්නේ මේක direct material cost එක. ඊට පස්සේ තව අපිට යනවා ඇන වලට nails ඇන වලට ගාණක් යනවා. එතකොට හැම අල්මාරියකටම නිශ්චිත ඇන ගාණක් යනවා. that's a amount of nail amount එකක් තියෙනවා. specific amount එකක් තියෙනවා. specified amount specified for each unit. specified amount එකක් තියෙනවා. ඒ වුණාට අපි මේ nails හඳුනගන්නේ නැහැ direct cost එකක් විදියට. අපිට දැන් අවසාන ප්‍රොඩක්ට් එක දිහා බලලා අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් මේකේ ඇන තියෙනවා. අපි අල්මාරි ගාන වැඩි වෙනකොට ඒ ඇන ගාන ඒ ප්‍රොපෝෂන් එකෙන්ම වැඩි වෙනවා. ඒ ප්‍රමාණයම වැඩි වෙනවා. එක අල්මාරියකට යන ඇන ගානක් නිශ්චිතව තියෙනවා. ඒකට ඒක direct cost එකක් නේ. ඇයි ඒක අඳුන ගන්න නැත්තේ ඒක? ඒක වෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට. අපි හිතමුකෝ මේ අල්මාරිය හදන්න යන wood වල ලී වල පිරිවැය 50000යි. 50000ක ලී යනවා. මේකට ඇන ගාන මේකට යනවා අපි කියමුකෝ ඇන 20ක් යනවා. නිකන් ගමු example එකක් just an example. එක ඇණයක් රුපියල් 5යි. cost එක රුපියල් 100යි. ඇන වලට යන වියදම. එතකොට මේ 50000ත් එක්ක 100 කියන්නේ very insignificant value එකක්. හරි පොඩි ගාණක් 50000ත් එක්ක බලනකොට. ඒතර අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ මේ total cost එකත් එක්ක බලනකොට very insignificant value. ඒවා direct තමයි. ඒවා direct උනාට අපි මේව අඳුනගන්නේ indirect විදිහට. හේතුව තමයි මේවා insignificant value. හරිම ප්‍රධාන පොඩි දෙයක්. very insignificant. හරිම minor දෙයක්. 50000ට ප්‍රොපෝෂන් වෙන රුපියල් 100යි. එතකොට මේකට හරිම පොඩි දෙයක් නිසා මෙන්න මේ වගේ cost අපි අඳුන ගන්නවා indirect cost විදිහට. මම ආයෙ example එකක් ගත්තොත් එහෙම අපේ garment factory example එකේදී එක garment එකක් එක ඇඳුමක් මහන්න යනවා fabric යනවා අමු රෙදි ගන්නවා තව එක ඇඳුමකට බටන් අල්ලනවා 5ක් බටන් වල cost එක යනවා තව මේකට යනවා නූල් වල threads නූල් වල cost එක යනවා එතකොට මේ එක යුනිට් එකක් හදන්න යන අමුරෙදි පිරිවෙ අපිට අඳුන ගන්න පුළුවන් ඒක අපි හදන ගාණත් එක්ක when we increase in the number of units අපි number of units වැඩි කරනකොට ඒක increase වෙනවා එතකොට එකකට යන නිශ්චිත ගාණක් තියෙනවා specific amount එකක් තියෙනවා button එහෙමයි button 5ක් යනවා එකකට button කියන්නේ නිශ්චිත amount එකක් නූල් අපි හිතමුකෝ මීටර් 8ක් යනවා එක ඇඳුමකට එතන මේ දේවලුත් මේ යුනිට් එකට ස්පෙસિෆිකලි අඳුන ගන්න පුළුවන් ට්‍රේස් කරන්න පුළුවන් ඒ වුණාට බටන් පහේ වියදම රුපියල් 25යි නූල් 8 වියදම රුපියල් 100යි නමුත් රෙදි වල වියදම රුපියල් 2000යි එතකොට මෙන්න මේ පොඩි values අපි ගන්න ඒවා very insignificant හරිම පොඩි ඒ වගේ දේවල් අපි අඳුන ගන්නේ නැහැ direct cost විදිහට ඒවා අපි ගන්නවා indirect cost විදිහට සාමාන්‍යයෙන් අපි ගමු ඇඳුමේ 5000ක් විදිහට insignificant නෙමෙයි ගොඩක් එතකොට නමුත් just assume that අපිට අපි මේ හදන ඇඳුමට අල්ලන්න ඕන මොන හරි fancy button වගේක් එතකොට මේ fancy button එක රුපියල් 300ක් වගේ වෙනවා ඒ 5ක් අල්ලන්න ඕන
අර ඒ වගේ දෙයක් ඉන්සිග්නිෆිකන්ට් නෑ. ඒක සිග්නිෆිකන්ට්. මොනවා හරි ස්පෙෂල් දෙයක්, මොනවා හරි ගණන් වැඩි දෙයක්. ඉන්සිග්නිෆිකන්ට් නොවන දෙයක් අපි directly trace කරන්න පුළුවන්. නමුත් very insignificant, if the cost is very insignificant, we can identify it as a indirect cost. මේ insignificant දෙයක් අපිට අඳුර ගන්න පුළුවන් indirect cost එකක් විදිහට. Just in this slide it describes about that. Fine. Yes, the next classification. අපි ඊළඟ classification එක classification of the cost based on the behavior. ඒ කියන්නේ හැසිරීම අනුව behavior එක අනුව අපි cost අඳුන ගන්නවා. කොටස් දෙකකට variable cost and fixed cost. විචල්්‍ය පිරිවැය සහ ස්ථාවර පිරිවැය. විචල්්‍ය පිරිවැය. විචල්්‍ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ අපි production volume එක වැඩි කරනකොට activity volume එක වැඩි කරනකොට cost එක වැඩි වෙනවා. ඒ proportion එකට ඒ ප්‍රමාණයෙන්ම වැඩි වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට එකක්. variable cost. variable cost එක. මේ පැත්තට cost එක දාමු. total cost එක. මේ පැත්තට activity volume. activity volume. කාර්යධාරිතාව. ඒ කියන්නේ අපි හිතමු මේ activity volume කියලා කියන්නේ number of products or number of products නැත්නම් number of products produced, number of products sold, distance travelled. ඒ කියන්නේ අපේ ධාරිතාවය වැඩි කරනකොට ධාරිතාවය කියලා කියන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරපු ප්‍රමාණය නැත්නම් අපි විකුණපු ප්‍රමාණය අපි ගියපු දුර, the distance travelled. අන්න ඒ වගේ activity level එක වැඩි කරනකොට ඊට සමානුපාතිකව වැඩි වෙන පිරිවැය මෙන්න මේ විදිහට ඊට සමානුපාතිකව වැඩි වෙන පිරිවැය තමයි අපි කියන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැය, variable cost එක. ඒක level එකත් එක්ක සමානුපාතිකව වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ අපේ activity level එක අපි increase කරනකොට ඊට සමානුපාතිකව මේ cost එකත් increase වෙනවා. විචල්්‍ය පිරිවැය activity level එක බිඳුවයි. අපි කීයක්වත් නිෂ්පාදනය කරන්නේ නැත්නම් cost එක බිඳුවයි. අපි ගමු garment factory එකක්. garment factory අපි garment factory දානවා. ඒත් අපි කිසිම එකක් produce කරන්නේ නැහැ. එකක්වත් මහන්නේ නැහැ. මහන්න නැත්නම් බිඳුවයි පිරිවැය. ඒ කියන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැය බිඳුවයි. විචල්්‍ය පිරිවැය කියලා කියන්නේ අපි නිෂ්පාදනය කරන ඒකක ගාණත් එක්ක වැඩි වෙන පිරිවැය. අපි කතා කරමු raw material cost එක, direct raw material cost එක. fabric වලට ගිය අමුතු රෙදි වලට ගිය පිරිවැය. direct raw material. Direct material cost means the raw material, the cost incurred to the fabric. එතකොට cost incurred for as the salaries for machine operators. එතකොට machine operators වලට ගෙවන salaries වැඩි වෙනවා. එකක්වත් මැහුවේ නැත්නම් ඒක බිඳුවයි. මැහුවොත් වැඩි වෙනවා. ඒක තමයි කියන්නේ විචල්්‍ය පිරිවැය. variable cost එක. ඒක වැඩි වෙන්නේ මේ අපි වැඩි කරන level එක, activity level එකත් එක්ක සමානුපාතිකව වැඩි වෙන්නේ. සමානුපාතිකව වැඩි වෙන පිරිවැය තමයි අපි කියන්නේ variable cost එක. අපි ගත්තොත් මේක unit variable cost එක. ඒ කියන්නේ මෙතන දාමු unit variable cost එක. unit variable cost. ඒ කියන්නේ එක නිෂ්පාදිතයක variable cost එක. අපි ගමු අර garment factory එකම. අපි එක වගේ ඇඳුම් 100ක් මහනවා. එකකට යන variable cost එක අපි ගමු 3000යි. එතකොට ඒ cost එක මේ තියෙන unit variable cost එක. ඒ කියන්නේ එකකට යන පිරිවැය. එතකොට පළවෙනි item එකට යන්නේ 3000යි. දෙවෙනි එකටත් 3000යි.
එහෙම 100ටම යන්නේ එකම variable cost ගාන තමයි. ඒක වෙනස් වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ එකකට දරන variable cost එක හැම වෙලේම සමානයි. අපි total cost එක ගත්තොත් එහෙම ඒක proportionately වැඩි වෙනවා. වැඩි කරන එක ගණනත් එක ඒක වැඩි වෙනවා. මේ total cost එක මේ unit cost එක. මේ දෙක මාරු කරගන්න එපා. එතකොට variable cost වලට examples තමයි all the direct cost. හැම direct cost එකම direct material cost එක, direct labor cost එක, direct other cost ඔක්කොම variable cost. මොකද items ගාන බිඳුවයි නම් cost එක නැහැ. එකක් හරි ආවොත් cost එක එනවා. ඒ වගේ අපි හදන ගානන cost එක වැඩි වෙනවා. proportionately. හරි. ඒක තමයි variable cost එක. විචල්්‍ය පරිවැය. Yes, examples direct material, direct labor, direct other cost. Yes, total variable cost increase or decrease proportionately. අනුපාතිකව සමානුපාතිකව with the change of the activity level. Activity level එකේ වෙනස් වීමට සමානුපාතිකව වෙනස් වන පිරිවැය තමයි අපි කියන්නේ variable cost එක. Then fixed cost. ස්ථාවර පිරිවැය. ස්ථාවර පිරිවැය කියලා කියන්නේ මොනවා හරි activity level එකකදී නිශ්චිත කාලයකදී ස්ථාවරව තියෙන පිරිවැය. මේකෙදී we have to consider about two things. අපිට මේකෙදී කොටස් දෙකක් ගැන සැලකිලිමත් වෙන්න ඕන. එකක් තමයි specific time. නිශ්චිත කාල පරිච්ඡේදයකදී. specific volume. නිශ්චිත ධාරිතාවයකදී ස්ථාවරව පවතින පිරිවැය අපි කියනවා ස්ථාවර පිරිවැය. මේ total cost එක මේ තියෙන්නේ activity volume එක activity level එක මේ level එක පුරාවටම අපි හිතමු මෙතන ගාන 100යි කියලා මේ පිරිවැය ස්ථාවරයි. මොනවා හරි යම් කාල පරිච්ඡේදයකදී within a specific time period යම් ධාරිතාවයක් තුල within a specific volume ධාරිතාවයක් තුල ස්ථාවරව පවත්නා පිරිවැය අපි කියනවා ස්ථාවර පිරිවැය. අපි ගත්තොත් එහෙම example එකක් overhead cost අපි ගත්තේ overhead cost විතර අපි ගත්තේ මොනවද? depreciation එතකොට building rent depreciation අපි දැන් අර garment factory එකේ machine ගත්තා එකක්වත් මැහුවේ නැතත් මැහුවත් අවුරුද්දට අදාළ ගන්න depreciate කරන්න ඕනි. එතකොට ඒක අනිවාර්යෙන් දරන්න වියදමක්. මැහුවා හෝ නැත. අනිවාර්යෙන් දරන්න ඕන වියදමක්. cost එක පිරිවැයක්. then rent අපි දැන් මේ garment එක දාලා තියෙන building එක rent කරලා. අපි එකක් හරි මැහුවත් නැතත් මාසික rent එක අපි ගෙවන්න ඕනි. ඒක ස්ථාවරයි. ඒක rent ඒක ස්ථාවරයි. ඒ කියන්නේ මේක බිඳුවේදිත් තියෙනවා. අපේ නිෂ්පාදන ගාන බිඳුව වුණත් මේ පිරිවැය දරලා තියෙන්නේ. නිෂ්පාදන ප්‍රමාණය 100 වුණත් මේ පිරිවැය සමානයි. 50 වුණත් ඒක සමානයි. 25 50 වුණත් ඒක සමානයි. 25 වුණත් සමානයි. මෙන්න මේ ධාරිතාවය තුල මේ නිෂ්පාදන පිරිවැය ස්ථාවරයි. ඒකට අපි කියනවා fixed cost or ස්ථාවර පිරිවැය කියලා අපි මේකට කියනවා. මේ ස්ථාවර පිරිවැය අපි ගත්තොත් එහෙම per unit cost. ඒ කියන්නේ අපි දැන් variable එක කතා කරා වගේ unit cost per unit cost ඒකක පිරිවැය per unit cost activity volume. ඒ කියන්නේ අපි ගත්තොත් එහෙම එක ඒකක ස්ථාවර පිරිවැය හැසිරෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහකට. It's like this. මෙන්න මේ වගේ. It's a downward slope. අපි නිෂ්පාදන එකක්වත් කරේ නැතත් පිරිවැය අපි මෙතන 1000යි කියන එක මේ unit 10000 ගමු unit cost එක. අපි එකක් නිෂ්පාදනය කරත්
බිඳුවක් කරත් මේ ෆික්ස් කෝස්ට් එක අපි දරන්න ඕන. අපි නිෂ්පාදනය කරන ගාණ ඇක්ටිවිටි වොලියුම් එක වැඩි කරගෙන යනකොට මොකද වෙන්නේ? ඒකක ස්ථාවර පිරිවැය අඩු වෙනවා. ඒ කියන්නේ ස්ථාවර පිරිවැය මේ වොලියුම් එක පුරාට සමානයි. අපි නිෂ්පාදනය වැඩි කිරීමේදී ඒකකයට දරන ස්ථාවර පිරිවැය අඩු වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම එක යුනිට් එකක් ප්‍රොඩියුස් කරනකොට ස්ථාවර පිරිවැය 10000යි. 1 යුනිට් එකකට යුනිට් 100කදී පිරිවැය කියන්නේ 100ෙන් බෙදෙනවා. 1000යි. sorry යුනිට් 100කදී 100යි. එකකදී 10000යි. let me මෙහෙම ලියමු මෙතන. 1 යුනිට් එක යුනිට් එකකට 10000යි. යුනිට් 100 ද පිරිවැය කීයද? per unit cost එක, per unit fixed cost එක. Then we have to divide that 10,000 by 100. Per unit fixed cost is 100. එතකොට මේකෙදී per unit cost එක, fixed cost වල per unit cost එක, when we increase in the activity volume, per unit cost is decreasing. It's like a downward slope. එක downward slope එකක් වගේ තියෙන්නේ. ඒ වුණත් but මේ per unit fixed cost එක කවදාවත් 0 වෙන්නේ නැහැ. In every unit of product there may be a significant amount of fixed cost. When we increasing further අපි තවත් වැඩි කරනකොට fixed cost per unit අඩු වෙනවා. නමුත් 0 වෙන්නේ නැහැ. මොකද අනිවාර්යෙන් fixed cost එකක් තියෙනවා. fixed cost 0 වෙන්න විදිහක් නැහැ. හරි. Next one. The distinction between fixed and variable cost must be made relative to the time period under consideration. Over the period of several years, virtually all costs are variable. ඒ කියන්නේ අපි දැන් කතා කරා මේ variable cost, fixed cost කියලා cost එක වර්ග කරන්න පුළුවන් time එකත් එක්ක. යම් නිශ්චිත කාලයකට within a specific period of time. But when the time period is changing over a years of time, අපි හිතමුකෝ අර garment factory එක තව අවුරුදු 10කින් බලනකොට ඒගොල්ලෝ අලුතෙන් machine අරගෙන අලුතෙන් building rent කරලා. ඒතකොට rent එක කියන එකත් change වෙලා. ඒක variable වෙලා. එතකොට over the time period කාලයත් සමග මේ ඔක්කොම cost variable and fixed cost එක ඔක්කොම cost වර්ග variable වෙනවා. එතකොට variable and fixed cost කියලා අපිට differentiate කරන්න පුළුවන් within a specific time period. When time change, all the cost become variable. time එක වෙනස් වෙනකොට ඔක්කොම cost විචල්්‍ය වෙනවා. ඔක්කොම පිරිවැය විචල්්‍ය වෙනවා. ස්ථාවර පිරිවැයත් විචල්්‍ය වෙනවා. හරි. Then semi fixed cost or step fixed cost. The distinction feature of step fixed cost is that within a given time period they are fixed within a specific activity levels, activity volume. It means that මේකෙන් කියන්නේ step fixed cost or semi fixed cost. ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. අපි අඳිමු එක step fixed cost එක. මෙහාට එන්නේ activity volume එක, activity level එක. මෙහාට එන්නේ cost එක. step fixed cost කියලා කියන්නේ මොනවා හරි යම් කිසි කාල පරිච්ඡේදයකදී for a specific time period within a specific volume the cost is fixed. ඒ කියන්නේ අපි ගමුකෝ volume එක 100යි. අපි ගමු example එකක් තිබුණා. ඒ example එක විදිහට අපි මේක බලමු. I have given example in the slides. This is example. Number of machines and building capacity. අපි ගත්ත garment factory එකේ example එක ගමු. garment factory එකේ උපරිම දාන්න පුළුවන් එක building එක උපරිම දාන්න පුළුවන් ගාණ 200ක්. ඒ example එක අපි ගමු. Number of machines and building capacity.
බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා. ඒකේ 200ක් දාන්න පුළුවන් උපරිම. දැන්ට මැෂින් 100ක් දාලා තියෙනවා. පස්සේ අපි මැෂින් 150ක් කරනවා. ඒත් දාන්න පුළුවන්. මොකද බිල්ඩින් එක 200ක් දාන්න පුළුවන් උපරිම කැපැසිටි එක. 175ක් කරනවා. ඒත් එකේ දාන්න පුළුවන්. මැෂින් ගාන 200ක් කරනවා. 200ක් කරාට පස්සේ 200 මේකේ දාන්න බෑ. එතකොට අපිට තව එකක් රෙන්ට් කරන්න වෙනවා. Then we have to take another building. 250ක් වුණාට පස්සේ මේක දාන්න පුළුවන්. building 2 එකේ දැම්ම හැකි. නමුත් මේක 300 වුණාට පස්සේ building 2 එක full. 301 කියන එක building 2 එකේ දාන්න බෑ. අලුත් building එකක් rent කරන්න ඕනි. building 3 අපි ගන්න ඕන. එතකොට පේනවා මේකේ යම්කිසි stable range එකක. ඒ කියන්නේ 200 200 අතර මේ cost එක building අපිට ඕන එකයි. එතකොට building rental එක fixed. නමුත් අපි තවත් ඒ range එක වැඩි කරනකොට අපිට තව building එකක් rent කරන්න වෙනවා. ඒතර building rent කියන එක ආය උඩ යනවා. ඒක වැඩි වෙනවා. 250ක් building 2 එකේ දාන්න පුළුවන්. 300ක් වෙද්දි building 2ත් මදි. එහෙනම් තව building එකක් ගන්න වෙනවා. ඒ කියන්නේ cost එක ආපහුත් වැඩි වෙනවා. ඒ කියන්නේ range එක shift වෙනකොට range එක increase වෙනකොට cost එක increase වෙනවා. 200 ද increase වුණා. දැන් building දෙකක rent එක તો rent කියන expense එක වැඩි. දැන් machine 400ක් ගන්නකොට තව building එකක් ගන්න ඕනේ. building 3 එකත් ගන්නතර building rent එක ආපහු වැඩි වෙනවා. මේ cost එක step by step වැඩි වෙනවා. නමුත් but within a specific range මේ specific range එකක මේ cost එක සමානයි. මේ range එකේදී cost එක සමානයි. ඒ කියන්නේ 200 300 අතර range එකේදී cost එක stable constant. When we increase in the range or when we are shifting to the next range ඊළඟ range එකට යනකොට step එකකින් තව යම්කිසි ප්‍රමාණයකින් cost එක වැඩි වෙනවා. ඒ range එක පුරා within that range the cost is constant. Likewise this step cost is like a step. මේකට step එකක් වගේ. step by step cost එක increase වෙවි යනවා. step cost එක. But ඒ වුණත් මේ range එකේදී cost එක constant. When we are increasing the range when we are shifting to the other range the next range the cost is increasing by a constant amount. හරි. එතකොට ඒක තමයි step fixed cost එක. නැත්තම් අපි ඒකට කියනවා semi fixed cost එක. semi variable cost or mixed cost. මතක තියාගන්න semi fixed or step fixed cost එකයි semi variable or mixed cost එකයි සම්පූර්ණයෙන් cost දෙකක් වර්ග දෙකක්. semi variable අරක semi fixed කිව්වට semi variable කියලා එකට කියන්න බෑ. semi variable කියලා කියන්නේ වෙනම cost වර්ගයක්. semi variable cost නැත්නම් mixed cost කියලා කියන්නේ මේ cost එක ඇතුලේ variable වගේම fixed කොටසකුත් තියෙනවා. example එකක් telephone bill. අපි ගත්තොත් එimhe telephone bill එකක් ඒකේ fixed ගාණක් තියෙනවා line rental එක. ඒක අපි ටෙලිෆෝන් එකෙන් කෝල් ගත්තත් නැතත් අනිවාර්යෙන් ගෙවන්න ඕන ගාණක්. ඒක variable cost එක වෙන්නේ අපි කෝල් ගන්න ගාන අනුව ආයෙ charge එකක් මේකට add වෙනවා. another example එකක් කිව්වොත් එimhe electricity. අපි current එක use කරත් නැතත් ගෙවන්න fixed ගාණක් එනවා. අපි use කරන unit ගානට ආයෙ charge වෙනවා. activity volume this is cost. බිඳුවේදී cost එකක් තියෙනවා. මේක fixed ගාණක්. When we are increasing the number of units, the cost is increasing like this. This is semi-variable cost or mixed cost. The characteristic of this cost is it includes both fixed part and variable part. Examples: electricity and telephone bill. Examples. That kind of cost consists of both fixed portion and variable portion. Right? So මේකෙදි fixed and variable portions දෙකක් තියෙනවා.
Yes, the two examples are office photocopy machine, the same thing, telephone bill, electricity bill, the same examples. Yes, the other classification, another base of classification is cost classification for decision making. තීරණ ගැනීම සඳහා පිරිවැය වර්ගීකරණය. මේකෙදී අපි පිරිවැය වර්ගීකරණය අපි cost classify කරන්නේ තීරණේ නිසා බලපෑමට ලක්වන පිරිවැය සහ බලපාන්නේ නැති පිරිවැය. අපි මොනවා හරි තීරණයක් ගත්තොත් ඒ තීරණයට බලපාන පිරිවැයට අපි කියනවා relevant cost. The cost which is affected by the decision is called as relevant cost. And the cost which is not affected by the decision is called as irrelevant cost. මොනවා හරි තීරණයක් නිසා වෙනස් නොවන බලපෑමට ලක් නොවන පිරිවැය බලපාන්නේ නැති පිරිවැය අපි කියනවා irrelevant. එතකොට අපි ඒ වගේ පිරිවැය තීරණයක් ගැනීමේදී consider කරන්න ඕනේ නැහැ. relevant නැති cost එකක්. Yes. For decision making, cost can be classified according to whether they are relevant to a particular decision. Relevant costs are those future costs that will be changed by the decision. මොනවා හරි තීරණයක් නිසා වෙනස් වීමට ලක් වෙන පිරිවැය අපි කියනවා relevant cost එක. නැති පිරිවැය අපි කියවා irrelevant cost එක. Relevant cost include future cost due to the decision. ඒ කියන්නේ මොනවා හරි තීරණයක් නිසා අනාගතයේදී ඇති විය හැකි පිරිවැයක් අපි කියනවා relevant cost එකක්. අපි ගන්න තීරණ නිසා අනාගතයේදී ඇති විය හැකි පිරිවැයක්. ඊට පස්සේ incremental cost due to the decision. ඒ කියන්නේ අපි අද ගන්න තීරණය නිසා අනාගතයේදී දැනට තියෙන පිරිවැයක වෙන වැඩිවීමක් incremental cost එකක්. අනිත් එක තමයි opportunity cost. අපි කියනවා ආවස්තික පිරිවැය කියලා. සාමාන්‍යයෙන් අපි accounting වලදී when we are doing this accounts we do not consider that opportunity cost. අපි සාමාන්‍යයෙන් accounting වලදී opportunity cost කියන එක consider කරන්නේ නැහැ. But when we are taking, it means opportunity cost, the definition for the opportunity cost, what is this opportunity cost? Opportunity cost is the value of the next best foregone alternative which was not chosen because someone else was chosen. ඒ කියන්නේ ආවස්තික පිරිවැය කියලා කියන්නේ අපි කරන මොනවා හරි අපි ගන්න choice එක අපි ගන්න තෝරා ගැනීමක් නිසා අපිට අහිමි වෙන ඊළඟ හොඳම අවස්ථාවේ වටිනාකම තමයි අපි කියන්නේ opportunity cost එක කියලා. අපි කොන්වලට ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ දේවල්. එතකොට opportunity cost එකක් අනිවාර්යෙන් එන්නේ අපිට choices ගොඩක් තියෙනවා නම් සහ අපිට තෝරා ගැනීම ගොඩක් තියෙන්න ඕනේ සහ අපිට කැපකිරීමක් තියෙන්න ඕනේ. එතකොට කැපකිරීමේ වටිනාකම තමයි අපි කියන්නේ opportunity cost එක කියලා. සාමාන්‍ය accounting වලදී අපි opportunity cost එක accounts කරන්නේ නැහැ. accounts කියන්නේ නැහැ ඒ cost එකක් ගැන. නමුත් in management accounting when we are taking decisions අපි මේ management decisions ගන්නකොට අපිට මොනවා හරි scarce resources එකක් ඒ කියන්නේ අපිට හිග සම්පතක් තියෙනවා නම් ඒ හිග සම්පතේ විවිධ භාවිතයන් alternative uses තියෙනවා නම් අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවක අපි opportunity cost එක consider කරනවා. ආවස්තික පිරිවැය අපි consider කරනවා. අපි ඒක හොයලා බලනවා. Opportunity cost cannot normally be recorded in accounting system since they do not involve any cash outlays. ඒ කියන්නේ opportunity cost එක අපි consider කරන්නේ නැත්තේ accounting වලදී ඒකෙදි cash flows වෙන්නේ නැහැ. cash inflow එකක්වත් outflow එකක්වත් වෙන්නේ නැහැ. ඒක නිකම්ම අපිට මගහැරුණු අවස්ථාවේ වටිනාකම. They also only apply to the use of scarce resources where resources are not scarce, no sacrifice exists from using these resources. එතකොට අපිට scarce resources තියෙනවා නම් management decision making වලදී අපි මේ opportunity cost එක consider කරනවා. නමුත් scarce resources වල අපිට resources වල alternative uses නැත්තම් විවිධ භාවිත අවස්ථා නැත්තම් අපිට ඒ කියන්නේ අපිට alternative uses නැත්තම් alternatives නැත්තම් opportunity cost එකක් නැහැ. But when the resources are scarce and that resources have alternative uses, resources සම්පත් හිගයි හිග සම්පත් තියෙනවා ඒ හිග සම්පත් වල විවිධ භාවිත අවස්ථා තියෙනවා. එහෙමනම් අපිට opportunity cost එක consider කරන්න වෙනවා. එතකොට අපි ඒ වගේ management decision making වලදී opportunity cost එක ආවස්තික පිරිවැය අපි consider කරනවා. consider කරන්නේ
අපිට තියෙන සම්පත හිගයි නම් සහ ඒ හිග සම්පතේ විවිධ විකල්ප භාවිත තියෙනවා නම් විතරයි. හරි. ඊට පස්සේ අපි ගත්තා irrelevant cost. irrelevant cost කියන්නේ අපි තීරණ ගන්නකොට ඒ තීරණ සඳහා භාවිත නොවන. ඒ කියන්නේ අපි ගන්න තීරණ අපි තීරණ ගැනීමේදී ඒ තීරණ නිසා කිසිම වෙනසක් නොවන පිරිවැය තමයි අපි කියන්නේ irrelevant cost. එතකොට අදාළ නොවන පිරිවැය කියලා අපි කියනවා සිංහලෙන් ඒකට. එකක් තමයි sunken cost or sunk cost. sunk cost කියලා කියන්නේ ගිලුණු පිරිවැය. ඒ කියන්නේ දැනටමත් දරලා තියෙන පිරිවැය. already incurred cost. අපි දැනටමත් පිරිවැය දරලා තියෙන්නේ. එතකොට ඒ පිරිවැය අපි already incur කරලා ඒ නිසා අපිට ඒක reverse කරන්න බෑ ආපහු. sunken cost එක. දරපු පිරිවැය. and committed cost. ඒ කියන්නේ අපි අනාගතයේදී මේ cost එක දරන්න බැඳිලා ඉන්නවා. අද අපි contract එකකින් බැඳිලා ඉන්න මොනවා හරි agreement එකක් නැත්නම් law වලින් අපි බැඳිලා ඉන්නවා මේ cost එක දරන්න. future එකේදී මේ cost එක committed cost එක. and general fixed overhead like maintenance and rents. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනෙදා අපි දරන වියදම්. ඒවා අනිවාර්යෙන් දැරිය යුතු වියදම්. එතකොට අපි මොනවා හරි තීරණයක් ගත්තා හෝ නැතා ඒ වියදම් අනිවාර්යෙන් දරන general overhead cost එක. fixed overhead cost එක. එතකොට මේ වගේ වියදම්, මේ වගේ දේවල්, මේ වගේ cost අපි කියනවා irrelevant අදාළ නොවන පිරිවැය. අපි තීරණයක් ගැනීමේදී ඒ තීරණය නිසා වෙනස් නොවන ඕනෑම පිරිවැයක් irrelevant cost. ඒ තීරණයට බලපෑමක් නැති යම් පිරිවැයක් අපි කියනවා irrelevant cost අදාළ නොවන පිරිවැයක් කියලා. මට එක්සාම්පල් එකක් තියෙනවා එකදී ඩිස්කස් කරන්න. අපි බලමු මේ එක්සාම්පල් එකෙන් මේ relevant and irrelevant cost අපි කොහොමද අඳුනගන්නේ කියලා. Yes, a company purchase raw materials for 10,000 per unit and then found that it was impossible to use them in future production or to sell them in their current state. A former customer is prepared to purchase a product that will require the use of all these material but is not prepared to pay more than 25,000 for this product. The additional cost of converting this material into the required product is 20,000. Should the company accept the order for 25,000? මේකද මොකක්ද කියන්නේ? මේකද කියන්නේ company දැනටම raw materials stock එකක් purchase කරලා තියෙන රුපියල් 10,000කට. ඒ ගත්තට පස්සේ මේකල දැනගන්නවා මේකෙන් දැන් කරන්න දෙයක් නැහැ. මොකද මේක දැන් අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් වලට භාවිත කරන්න බෑ. ඊට පස්සේ එහෙම ඉන්නකොට යාළුවට එනවා ඕඩර් එකක් පරණ කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් ඕඩර් එකක් එනවා. ඒ ඕඩර් එක ෆුල්ෆිල් කරන්න මේක භාවිත කරන්න පුළුවන්. නමුත් මේ කස්ටමර්ගේ ඕඩර් එක ෆුල්ෆිල් කරන්න තව ඇඩිෂනල් 20000ක කන්වර්ටින් කොස්ට් එකක් දරන්න ඕන. අපි කියවනේ මටීරියල් කොස්ට් and කන්වර්ටින් කොස්ට් දරන්න ඕන. කන්වර්ෂන් කොස්ට් එකක් 20000ක. මේ කස්ටමර් දෙන්න කැමති උපරිම ප්‍රමාණය 25000යි. එතකොට මේ තත්ත්වයන් යටතේ මේ කම්පැනිය මේක ඇක්සෙප්ට් කළ යුතුද නැද්ද? තමයි අපේ ඩිසිෂන් එක මොකද්ද? මේකෙදී මම ඔයාලට ආන්සර් එක එක්ස්ප්ලනේෂන් එක දීලා තියෙනවා. මම මේක එක්ස්ප්ලেইন කරන්නම්. again මේකෙදී මටීරියල් කොස්ට් එකක් තියෙනවා. මටීරියල් කොස්ට් එක 10,000. ඒ කියන්නේ මේ මටීරියල්ස් කලින් ගත්ත මටීරියල්ස් පස්සේ දැනගන්නවා මේව දැන් භාවිතා කරන්න බෑ. අපේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක වෙනස් වුණා. මොනවා හරි වුණා. දැන් මේ පරණ ගත්ත එක අපිට වැඩක් නැහැ. එහෙම ඉන්නකොට පරණ කස්ටමර් කෙනෙක්ගෙන් ආයෙ ඕඩර් එකක් එනවා. එයා ප්‍රොඩක්ෂන් එකක් කරලා ඉල්ලනවා. එයා ගෙවන්න කැමති උපරිම ගාණ කීයද? උපරිම ගාණ රෙවෙනියු උපරිම willing to pay. He is willing to pay. එයා ගෙවන්න කැමති උපරිම ගාණ 25000යි. මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක කරන්න කන්වර්ටින් කොස්ට් එකක්. කන්වර්ෂන් කොස්ට් එකක් යනවා. කන්වර්ෂන් කොස්ට් එකක් යනවා රුපියල් 20000ක කන්වර්ෂන් කොස්ට් එකක් යනවා.
අහනවා දැන් මේ යටතේ කම්පැනි මේක ඇක්සෙප්ට් කරන එක හොඳයිද නැද්ද කියලා. මේ තීරණය ගැනීමේදී මේ මටීරියල් කොස්ට් එක මේක already incurred cost එකක්. දැනටමත් දරපු පිරිවැයක්. ඒ කියන්නේ මේක sunk cost එකක්. ගිලුණු පිරිවැයක්. එතකොට මේ sunk cost එක consider කරන්න හොඳ නැහැ. මොකද ඒක අපි දැනටමත් already incur කරලා. cost of conversion. cost of conversion කියලා කියන්නේ මොකද්ද? අපි මේක බාර ගත්තොත් 20000ක මේ අපි මේ ඕඩර් එක බාර ගත්තොත් 20000ක කන්වර්ෂන් කොස්ට් එකක් දරන්න වෙනවා. ඒක ෆියුචර් කොස්ට් එකක්. මේ තීරණය නිසා අපි මේ ඕඩර් එක ඇක්සෙප්ට් කරනවා කියන තීරණය නිසා අනාගතයේදී වැඩි වෙන්න පුළුවන්, වෙනස් වෙන්න පුළුවන් පිරිවැයක්. මේක ෆියුචර් කොස්ට් එකක්. කන්වර්ෂන් කොස්ට් එක. එතකොට මේක relevant cost එකක්. මේක relevant cost එකක්. මොකද මේ තීරණය නිසා මේ cost එක වැඩි වෙනවා. accept කරනවා කියන decision එක නිසා මේ cost එක වැඩි වෙනවා. ඒ වගේම අපිට customer ගෙන් 25000ක ආදායමකුත් ලැබෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම total production මේක දැන් total production cost එක ගත්තොත් එහෙම direct material cost එකයි අපේ conversion cost එකයි යන්නේ. ඒ කියන්නේ රුපියල් 10000යි 20000යි තමයි අපිට total production cost එක විදිහට යන්නේ. මේ cost of material, මේ cost of conversion. නමුත් මේ තීරණයේදී මේ 10000 කියන එක අපි consider කරන්නේ නැහැ. මොකද ඒක sunk cost එක. ඒක දරපු පිරිවැයක්. ඒක irrelevant cost එකක් ඒ නිසා. ඒ නිසා මේ 20000 කියන එක විතරයි අපි consider කරන්න ඕන. ඒතර අපිට තියෙන්නේ cost එක 20000. අපිට අලුතෙන් එන cost එක 20000 විතරයි. ඒතර අපි මේක බාර ගත්තොත් අපිට 25000ක ආදායමක් ලැබෙනවා. 20000ක ඇඩිෂනල් කොස්ට් එකක් යනවා. අපිට ඇත්තටම මේක බාර ගත්තොත් රුපියල් 5000ක අපිට සේවින් එකක් වෙනවා. මොකද අපිට 25000ක් හම්බෙනවා. 20000ක අමතරව වියදමක් දරනවා. ඒ නිසා අපිට 5000ක අමතර ලැබීමක් තියෙනවා. අපිට 5000ක ඉතිරියක් තියෙනවා. මොකද අපි මේ 10000 කන්සිඩර් කරේ නෑ. අපි මේ ඕඩර් එක ඇක්සෙප්ට් කරත් නැතත් මේ 10000 අපිට කොහොමද දරලා ඉවරයි. කරා හෝ නැතා මේ 10000 already incurred. ඒක irrelevant cost එකක්. හරි. yes. එතකොට 5000ක ඉතිරියක් ආවා. ඒ කියන්නේ මේ ඕඩර් එක ඇක්සෙප්ට් කරන එක කම්පැනිට හොඳයි. එතකොට ඒක ඇක්සෙප්ට් කරන්න ඕනි. ඔව් මම මේක තියෙනවා relevant revenue එක අර 25000 relevant cost එක 20000යි. මොකද 10000 ඒක sunk cost එකක්. 25000 කියලා කියන්නේ conversion cost එක. ඒක future cost එකක්. ඒ වගේ මේක relevant 25000ත් එහෙමයි. yes මේක conversion cost of 20000 වෙන්න ඕන. just correct this one, conversion cost of 20000. this not 10000 20000 වෙන්න ඕන මෙතන. yes එතකොට 5000ක අපිට ඉතිරියක් එනවා. 5000ක positive value එකක් එන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ order එක accept කරන එක කම්පැනිට හොඳයි. 5000ක ඉතිරියක් අපිට ඇවිල්ලා. අපි ගත්තොත් එහෙම order එක accept කරේ නෑ කියලා කියන්නේ අපි කොහොමත් මේ material cost එක දරලා තියෙන්නේ all material cost කියන එක අපිට කොහොමත් අපි cost එකක් වෙලා ඉවරයි. එතකොට මේ අවස්ථා දෙකේ material cost එක conversion අපි මේක order එක accept කරා කියලා කියන්නේ අපිට conversion cost එක දරන්න වෙනවා 20000ක්. අපිට ආදායම හම් වෙනවා 25000ක. ඒ කියන්නේ අපි order එක accept කරේ නෑ කියන්නේ මේ 10000ම අපිට පාඩුවක්. ඕඩර් එක ඇක්සෙප්ට් කරා කියලා කියන්නේ අපිට පාඩුව වෙන්නේ 5000යි. මොකද අපිට මේ කස්ටමර් ගෙන් හම්බෙන 25000 අපිට යන වියදම 20000යි කන්වර්ෂන් කොස්ට් එක අපිට 5000ක සේවින් එකක් වුණා. 5000ක ඉතිරියක් වුණා. ඒ නිසා අර 10000 මටීරියල් already incurred material cost එකෙන් 5000ක් අපිට දැන් පියව ගන්න පුළුවන්. අපිට සුද්ධ ලාභය වෙන්නේ 5000යි. ඉතුරු 5000 තමයි සුද්ධ ලාභය වෙන්නේ.
නමුත් අපි ඕඩර් එක ඇක්සෙප්ට් කරේ නැත්නම් එහෙනම් අපිට 10,000ම පාඩුවක් වෙලා ඉවරයි. already incur වෙලා ඉඳ මේ cost එක. ඒ නිසා මේක තමයි relevant and irrelevant cost එක වෙනස්කම අඳුන ගන්න විදිහ. හරි. ඊගාව classification එක තමයි avoidable and unavoidable cost. නැත්නම් අපි මේකට කියනවා controllable and uncontrollable cost කියලා. මේකෙදි වෙන්නේ අපිට පාලනය කර හැකි නැත්නම් වැළැක්විය හැකි පිරිවැය සහ නොහැකි පිරිවැය. මේකත් අර relevant and irrelevant cost එකට දෙන වෙනම names දෙකක් තමයි. ඒ වගේම තමයි මේ avoidable and unavoidable cost අපි මේ cost වර්ග දෙකත් අපි අපේ decision making management decision making වලදී අපි consider කරනවා. මේකෙදි avoidable cost කියලා කියන අපිට වැළැක්විය හැකි පිරිවැය. නිෂ්පාදනය නැවැත්තුවොත් cost එක නැහැ. cost එක බිඳුවයි. එතකොට unavoidable cost කියලා කියන්නේ අපිට නැවැත්විය නොහැකි පිරිවැය. එතකොට අපි නිෂ්පාදනය කරා නැතා හෝ මේ වගේ වියදම් අපිට නවත්තන්න බෑ. examples තමයි inflation. උද්දමනය නිසා අපිට වෙන යම් මිල වැඩි වෙලා අපිට වෙන යම් එක්ස්ට්‍රා වියදමක්. ඒ වගේම exchange rate විදේශ විනිමය අනුපාතයන්ගේ ඇතුළත වෙනස් වීම නිසා මොනවා හරි වෙන පිරිවැය වෙනසක්. මේ දේවල් නිසා වෙන පිරිවැය වෙනසක් අපිට මැනේජර්ස්ලා විදිහට මැනේජ්මන්ට් ඩිසිෂන් මේකින් එකකදී ඩිසිෂන් මේකින් වලදී අපිට මේ වගේ පිරිවැය කන්ට්‍රෝල් කරන්න බෑ. uncontrollable unavoidable cost එක. ඒතර මේ වර්ගීකරණය avoidable and unavoidable cost විදිහට classify කරන්න පුළුවන්. Yes, sometimes the term avoidable and unavoidable cost are used instead of relevant and irrelevant cost. Yes, avoidable costs are those costs that may be saved by not adopting any alternative, whereas unavoidable cost cannot be saved. එතකොට මේක තමයි definition එක avoidable and unavoidable cost. avoidable cost කියන එක අපිට avoid කරන්න පුළුවන්. unavoidable cost එහෙම avoid කරන්න බෑ. I have to say another thing. තව දෙයක් කියන්න පුළුවන් ඔයාලගේ අපේ ස්ටඩි එකක් එකේ තියෙනවා තවත් classification එකක්. Classification of cost based on the function. business function එකත් එක classify කරලා ඒකෙදි business function එකත් එක්ක based on the function එක අනුව cost එක classify කරලා තියෙනවා. manufacturing cost විදිහට ඒ කියන්නේ manufacturing වලට use කරන cost. manufacturing cost එක. production process එකේදී use වෙන cost එක. manufacturing cost, administration cost, general administration එකේදී අපි කතා කරා ඒ cost එක, secretary salaries, then papers, stationery cost, the administration cost. And another one is research and development cost. Research and development වලට තරණ වියදම. Research and development cost. Other one is selling and distribution cost. Promotions, advertisements, sales commissions, selling and distribution cost. Then other one is financial cost. Yes, discount allowed, likewise this cost. This cost classification is based on the business function. business function එක අනුව cost වර්ග පහකට classify කරලා තියෙනවා. ඒකත් another classification. ඒකත් අපිට වෙනම තවත් classification එකක්. මේක වෙන්නේ business function එක අනුව classify කරලා තියෙන එක. manufacturing cost ඒ කියන්නේ production process එකේ තියෙන cost වර්ග. administration cost, general administration එකේ තියෙන cost වර්ග. ඒ කියන්නේ secretary salaries and other stationery materials like computers වගේ දේවල් වලට කියන්නේ administration එකට අවශ්‍ය වන වැඩ කටයුතු කිරීමේදී දරන පිරිවැය. ඊළඟට research and development cost, research and development වලට පරීක්ෂණ වලට දරන වියදම අලුතින් අපි දෙයක් කරනකොට ඒ ගැන පරීක්ෂණ කරනවා. ඒකට දරන වියදම research and development cost. Then selling and distribution cost අපේ final product එක customer ට reach කරනකොට අපි දරන වියදම advertising, marketing, promotions, all these cost and financial cost. අපේ අනිකුත් මූල්‍යමය පිරිවැයන් discount
allowed and some kind of interest payment මේකට අයිති වෙනවා financial cost. එතකොට මේ cost classification is based on the function, business function. Then with that we can conclude our session of cost classification. Yes, and thank you for being with us, and let's meet with another session with this transformation workshop.